ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভে উত্তাল রাজধানী। নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে ও সিবিএসইর খাতা দেখায় গোলমালের বিরুদ্ধে সোনাম ওয়াংচুকের ডাকে সিজেপির এই সংসদ অভিযান, যাকে কেন্দ্র করে তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হলো আজ দিল্লিতে। বিক্ষোভকারীদের হঠাতে সেখানে পুলিশ লাঠিচার্জ করে, কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়, ছকভাঙা ছটায়। এই সম্পর্কে যেরকম আমরা আলোচনায় আসবো, তারই পাশাপাশি আজকে রাখবো আপনাদের সামনে মদন মিত্র। তিনি এবার সরাসরি ক্রিমিনাল বলে নিশানা করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে অতিথিরা রয়েছেন। তবে শুরুতেই আজকে দিল্লিতে যে উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হয় সিজেপির একেবারে এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে, যেখানে বিক্ষোভ থামাতে রীতিমতো বেগ পেতে হয় পুলিশকে, কি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল আজ দেখাবো আপনাদের প্রথমে। লাঠিচার্জ, ফাটানো হলো কাঁদানে গ্যাসের শেল, চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো বিক্ষোভকারীদের। ককরোচ জনতা পার্টির সংসদ ভবন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হলো সোমবার। जंतर मंतर से छात्र संसद भवन की ओर आगे बढ़ रहे थे। रायसीना रोड है और इसी रायसीना रोड पे जब आगे छात्र बढ़ रहे थे तो यहीं पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने उनको रोका, लाठीचार्ज किया। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए एक छात्र जो है इस वक्त देखिए कि एक छात्र को जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जो है यहाँ पर जो है हिरासत में ले लिया है। तस्वीरों में हिरासत में जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ले लिया है, बस में बैठा जा रहा है। They are not handling it in a statesmanly manner. They are not handling it like a good governance should. A graceful government should have allowed this protest, because then they would have heard the voices of people, and based on that they would have changed. I don't have faith in any government machinery, and therefore I wanted to shift him from there. And this movement is against the government machinery, which has become absolutely corrupt. নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে ও সিবিএসই খাতা দেখায় গোলমালের বিরুদ্ধে সোনাম ওয়াংচুকের ডাকে ককরোচ জনতা পার্টির সংসদ অভিযান ঘিরে তুলকালাম রাজধানী। সোমবার অভিযান শুরুর আগেই যন্তর মন্তরে লাঠিচার্জ শুরু করে পুলিশ। পরে দুপুরের দিকে সংসদ ভবনের কাছাকাছি পৌঁছে যায় বিক্ষোভকারীরা। তড়িঘড়ি নিরাপত্তার কারণে বন্ধ করা হয় সংসদ ভবনের মূল গেট। वो जनता और प्रदर्शनकारी के बीच में आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन यहाँ पर जनता है और कौन प्रदर्शनकारी है। और देखिए कम उम्र की बच्चियां हैं जिनको यहाँ पर जो है वो जो है प्रदर्शन में शामिल हुई थी, उनको हटाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक चुनौती है और समाज के हर एक तबके से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र नौजवान युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने। सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है घोटाला करने। বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে সকাল থেকেই কার্যত পুলিশ দিয়ে মুড়ে ফেলা হয় যন্তর মন্তর থেকে সংসদ ভবনের পথ। নয়াদিল্লি জুড়ে জারি করা হয় বিএনএস এর 163 ধারা, বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট। দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয় ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভ কর্মসূচির জন্য কোনো অনুমতি দেওয়া হয়নি। এর মধ্যেই পুলিশের ধরপাকড় অগ্রাহ্য করে সংসদ ভবনের সামনে পৌঁছে যান আন্দোলনকারীরা। इस वक्त हम मौजूद हैं रेल भवन के परिसर में और इसके ठीक पीछे आपको संसद भवन परिसर नजर आ रहा है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो तमाम प्रदर्शनकारी इस वक्त आपको रेल भवन के बाहर नजर आ रहे हैं। तो संसद भवन का ये एक गेट है, मुख्य द्वार है जहां से अंदर ले जाया जाता है। तो फिलहाल जो प्रदर्शनकारी देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर पहुंच करके प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस थोड़ा सा बल प्रयोग भी कर रही है उनको यहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि जब संसद का सत्र चल रहा होता है उस दौरान इस तरीके का प्रदर्शन की अनुमति नहीं होती है। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে দফায় দফায় ছোড়া হলো কাঁদানে গ্যাস। लगातार हर गुजरते हुए लम्हे के साथ जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। तो और देखिए आप तस्वीरों में कि यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनकी तरफ से, और यहाँ पर एंटी राइट व्हीकल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और उसके तरफ से जो है वो यहाँ पर जो है वो छोड़े जा रहे हैं। और देखिए जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हुए। এদিকে এদিন আলোচনার দাবিতে বিরোধীদের বিক্ষোভে দফায় দফায় সংসদের অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়। এর মধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। বিজেন্দ্র সিংহ, অঙ্কিত গুপ্ত ও আহমেদ বেলালের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ।
এডুকেশন সিস্টেমকে সিকিউর করার দাবিতে সোনাম ওয়াংচুক তিনি 28শে জুন থেকে অনশন শুরু করেছিলেন। অনশনের 21 দিনের মাথায় পুলিশ তাকে অনশন মঞ্চ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করেন। আমরা জানি দিল্লি হাইকোর্ট কেন্দ্রকে একেবারে নির্দেশ দিয়েছিল যে সোনাম ওয়াংচুকের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব পুরো কেন্দ্রের। তারপরেই এই ছবি আমরা দেখতে পেলাম। কিন্তু অফিলিয়াতি প্রশ্নটা হলো এই জায়গায়, আজকে দাবি তো হচ্ছে এটা, আজকে যে তৎপরতা দেখা গেল বিক্ষোভকারীদের হটানোর জন্য পুলিশের উপর বা পুলিশের, সেই তৎপরতা যদি কেন্দ্রের থাকতো তাহলে তো কেন্দ্র ওই 20 দিন যে অনশন করেছিলেন সোনাম ওয়াংচুক সেই সময় গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। দেখুন, যদি নীতিসঙ্গত কোনো কিছু নিয়ে তারা করেন সেটা মানা যায়। মানে এখানে আপনি নীতি দেখতে পাচ্ছেন না, মানে এখানে কোনো নীতি নেই। একটু নীতিটা বলি। এই যে শিক্ষা ব্যবস্থার ওনারা যেটা চাইছেন যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এইটা যখন তৈরি করেছেন, যখন এখানে ধর্মেন্দ্র প্রধান এইটা তৈরি করেছেন, তখন তো ইনি নিজে সমর্থন করেছেন এই ফুংসুক। তাহলে এখানে তিনি নিজে সাক্ষাৎ করে যে নীতিকে সমর্থন করছেন, আবার তার বিরুদ্ধাচরণ কি করে তিনি করছেন? আর নিটের তাহলে এবারে যে নিটের প্রশ্ন ফাঁস যে হলো, 14 জন পরীক্ষার্থী তাদের যে প্রাণটা চলে গেল, মৃত্যু হলো, তাহলে সেটার ব্যাখ্যা কিভাবে দেবেন? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কর্ণাটকেরটা দেখুন, কংগ্রেস রাস্তা জুড়ে পরীক্ষার দিন বসে থেকেছে, ধর্ণা করেছে, তার জন্য ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে যেতে পারছে না, ফলে তারা কান্নাকাটি করেছে। সেখানে তাদের প্রশ্ন ফাঁস হয়নি না, আমি সেটা বলছি না, তার জন্য তো আইনসম্মত ব্যবস্থা আছে। তার সঙ্গে এই ন্যাশনাল পলিসির যে সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে, যারা সংস্কার করবে, যাদের এই আন্দোলন সংস্কারে, এই জায়গায় অফিলিয়াদি 20 দিন পর্যন্ত যখন সোনাম ওয়াংচুক তিনি অনশন করছিলেন একেবারে অনশন মঞ্চে, সেখানে কোনো প্রতিনিধি যেতে পারলো না কেন্দ্রের তরফে গিয়ে একবার কথা বলতে পারলো না? সেটা উচ্চ জোর করে তুলে দেওয়া হলো। এই শনিবারের ছবি আমরা দেখতে পেয়েছি, একেবারে অনশন মঞ্চ থেকে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। তারা যখন, আমি তো বলছি, তারা যখন তাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের যে একটা খতিয়ান যে কি কি করতে হবে, সেই শিক্ষা ব্যবস্থার যে আবেদনটা সংস্কারে, সেটা যখন দিতে গেল, সেখানে দেখা গেল বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের দেওয়া কিছু তথ্য তারা তুলে ধরছে, নিজেদের নিজস্ব কিছুই তো তারা দিচ্ছে না। তাহলে কিসের জন্য আন্দোলনটা যারা সৃষ্টি করছে? কেবল ওই ককরোচরা যা করে তাই অনিষ্ট করার প্রচেষ্টা করে, কীটপতঙ্গ, এবং তাদের বেঙ্গল স্প্রে দিতে হয়, সেটাই নিয়ম, তাই করা হয়েছে। যা ক্ষতি, যা অন্যায় যা হয়েছে, প্রত্যেকটার আইনি সমাধান আছে। বেশ, আমি এখান থেকে রবীন্দ্রনাথ বাবুর কাছে আসবো। রবীন্দ্রনাথ বাবু, মানে আমরা দেখেছিলাম 24 সালে কিন্তু এই নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল এবং তারপর বিতর্ক কোথায় পৌঁছেছিল, গ্রেপ্তার হয়েছিল, কোথা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছিল। 26এও সেই পরিস্থিতি হলো। 3রা মে পরীক্ষা বাতিল হয়ে গেল, 22 লক্ষ পরীক্ষার্থী তাদের পরীক্ষাটা বাতিল হয়ে গেল। 21শে জুন তারা আবার পরীক্ষা দিলেন। এই যে পরীক্ষা বাতিল হলো, তার জন্য 14 জন পড়ুয়া তারা আত্মঘাতী হলেন। তারপরেও এই আন্দোলনকারীদের আন্দোলন এইভাবে দমিয়ে দেওয়া যায়? শুধু তো নিটের প্রশ্ন ফাঁস হয়নি, সিবিএসসির যে টেকনিক্যাল গ্লিচ বলে একটা পরীক্ষার রেজাল্টে এর রেজাল্ট বি এর ঘাড়ে চলে গেল, বি এর রেজাল্ট এর ঘাড়ে চলে আসলো। মানে এতখানি অপদার্থ একটা দপ্তর, যে অপদার্থ দপ্তর বাচ্চা ছেলেরা ধরিয়ে দিল, 3টে ছেলে, অল্প বয়সী ছেলে, তারা ধরিয়ে দিল টেকনিক্যাল গ্লিচ কোথায় হচ্ছে, এবং তাদেরকে ওই ভক্তরা তারা যাচ্ছে তাই গালিগালাজ করতে শুরু করলো। এই তো হচ্ছে চেহারা। যে সারা ভারতে যদি আমি এডুকেশন সিস্টেম নিয়ে আমি বলতে যাই, তাহলে তাকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে দেবে, যে সোনাম ওয়াংচুক এখন দেশদ্রোহী হয়ে গেছেন। কারণ দেশদ্রোহী হয়েছেন তার একমাত্র কারণ, তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাইছেন যে এই শিক্ষা দপ্তরের মাথায় যিনি বসে আছেন তিনি অপদার্থ নয়, নিশ্চয়ই কোনো একটা দুর্নীতির সঙ্গে তিনি যুক্ত। এই যে না হলে একবার ভুল হতে পারে, দুবার ভুল হতে পারে, বারবার একটা দপ্তর থেকে সিস্টেমিকভাবে প্রশ্ন লিক হচ্ছে, আর কিছু কম্পিউটার বেসড ট্রিটমেন্ট, হ্যানা তানা এইসব কথা বলে দেওয়া হচ্ছে। আসল ব্যাপারটা যে সিস্টেমিক গ্যাপস, যে সিস্টেমিক লকুনা, যার জন্য প্রশ্নটা ফাঁস হচ্ছে, সেটা সরকারের সামনে নিয়ে আসতে চাইছে না। এবং ধর্মেন্দ্র, এটা যদি যথাযথভাবে তদন্ত হয়, মাথা পর্যন্ত অনেক জায়গায় পৌঁছে যাবে, এবং সেই পৌঁছে যাওয়ার জন্যেই আজকে যাতে পৌঁছতে না পারে, তার জন্য এই গোটা ঘটনাটা ঘটছে। এতগুলো, এটা তো মানে শুধুমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারটি নয়, একটা তো অ্যাকাউন্টেবিলিটির ব্যাপার আছে। একটা এই নরেন্দ্র মোদী সরকারেরই তো সুরেশ প্রভু,
তিনি তো পদত্যাগ করেছিলেন, ট্রেন ডিরেল হয়েছিল, তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। দায়িত্ব কাউকে একজনকে নিতে হবে। বুঝলাম উনি খুব বিরাট রেসপন্সিবল পার্সন, তো দায়টা উনি নিন, উনি এফিসিয়েন্ট, তো ওনার দায়টা উনি নিয়ে নিন, নিয়ে একটা দপ্তরের মাথায় থাকবো, আর সেই দপ্তর যা খুশি তাই করবে। 14টা বাচ্চা ছেলে মেয়ে মারা যাবে এবং তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারা যাবে না, বললে সে দেশদ্রোহী হয়ে যাবে। আমরা এই কোন সমাজে বাস করছি? সোনম ওয়াংচুককে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া, দেখুন এনটিএতে গোপনীয়তার সঙ্গে যেভাবে কোশ্চেন হয় তার সঙ্গে আমি নিজেও যুক্ত ছিলাম। ওই গোপনীয়তা ওখানে গণ্ডগোলটা হয় না, গণ্ডগোলটা হচ্ছে ভিতরে কোথাও একটা আছে যে চ্যানেল দিয়ে কোশ্চেনগুলো ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। এয়ারফোর্সে করে কোশ্চেন পাঠালে কোনো কোশ্চেনের ওটার আসল কোনো একটা জায়গায় লিক হচ্ছে, যেই কোশ্চেনগুলো আগে থেকে পেয়ে যাচ্ছে, কিভাবে পাচ্ছে সেইটা তদন্ত ভালো করে একদম তদন্ত কেন হবে না? কারণ এই জায়গা থেকেও একটা বিষয় যে নিট প্রশ্নপত্র বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল একটা সংস্থার বিরুদ্ধে, যার টার্নওভার ছিল 100 কোটি টাকা। এই টাকাগুলো কোথা থেকে এলো? মহারাষ্ট্র থেকে হঠাৎ করে অভিযোগটা সামনে এসেছিল। এই তদন্ত কেন হবে না? কেন মাথা পর্যন্ত পৌঁছানো যাবে না? অর্ণবদা, শুধু তো এই নিট পরীক্ষার ক্ষেত্রে নয়, স্যার যেটা বললেন দুবার পরপর 2 বছর, এবং সিবিএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল গ্লিচের কথা বললেন। আমি বলছি যে গত 12 বছরে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো এবং কেন্দ্রীয় সরকার মিলিয়ে টোটাল পেপার লিকের সংখ্যা হচ্ছে 87। এই বারবার এই ঘটনাগুলো ঘটছে, এবং আজকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি চূড়ান্ত অসংবেদনশীলতা। এরকম অসংবেদনশীল হিসেবে একটা দেশের যে দেশটা হচ্ছে একটা ওয়েলফেয়ার স্টেট, সেখানে একটা জনকল্যাণমূলক সরকার, তারা যদি তার নিজের প্রজন্ম, পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি যদি এইটুকু দায়বদ্ধতা না দেখায়, তাদের সঙ্গে যদি তারা কোনো ডায়ালগে না যায়। আমি আপনাকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি, একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি, এই ছবিটা একটু দেখুন। এটা এখানে সীতারাম ইয়েচুরি, তিনি সেই সময় জেএনইউ এর ছাত্র সংসদের সভাপতি। পাশে দাঁড়িয়ে আছেন হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধীর পদত্যাগ দাবি করছেন সীতারাম ইয়েচুরি, মাথা নিচু করে ইন্দিরা গান্ধী শুনছেন। এইটা ছিল হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষে একটা সময়, যে সময় আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনি নিজে তার দোষ মাথা নত করে শুনতেন, ছাত্রদের কথা শুনতেন। আর আজকে আপনি দেখুন সেই জায়গা থেকে ছাত্রদের উপর যে আক্রমণ আসছে, তাদেরকে কীট পতঙ্গ বলা হচ্ছে। যেহেতু তারা নাম নিয়েছে হচ্ছে ককরোচ জনতা পার্টি, তাদেরকে বলা হচ্ছে কীট পতঙ্গ। এটার মানে কি? তার মানেটা হচ্ছে যে মানুষের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই, পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই। ভারতবর্ষে যা কিছু ভালো পাবো বা যা কিছু আমাদের ভবিষ্যৎ, সেটা মুষ্টিমেয় সর্বোচ্চ ধনী, মুষ্টিমেয় সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান, মুষ্টিমেয় সর্বোচ্চ যারা প্রিভিলেজ, সেই অংশের মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র থাকবে। আর সাধারণ ঘরের যারা ছেলে মেয়ে, যারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করছে পড়াশোনা করবার জন্য, এবং তারা একটা স্বপ্ন দেখছে, তারা যখন দেখছে যে পরীক্ষা দিতে গিয়ে এরকম পরীক্ষায় টেকনিক্যাল গ্লিচের ফলে হোক বা বার বেরিয়ে যাচ্ছে, এরকম ঘটনাগুলো হচ্ছে, তখন তারা কি করবে? তারা সেখানে 22 লক্ষ পরীক্ষার্থী ছিল, তারা 22 লক্ষ পরীক্ষার্থী ছিল। আর আপনি বলছেন, অভিলাদি বলছেন কখনো তো এসএসসির ক্ষেত্রে অন্যায়কে সমর্থন করা হচ্ছে না, কিন্তু এই ঘটনাটা বারবার ঘটছে অভিলাদি। এটা 24-এ ঘটেছে, 26-এ ঘটেছে, এবং হরিয়ানাতে বারবার ঘটেছে, অন্তত 3 থেকে 4 বার হরিয়ানাতে এরকমভাবে পেপার লিক হয়েছে। এই যে ঘটনাগুলো বারবার করে ঘটছে, সমস্তটা মিলিয়ে এনটিএ এর বিরুদ্ধে গিয়ে অভিযোগটা পৌঁছেছে, যে এনটিএ তৈরি করার পর এই এনটিএ যে সংস্থাটা, সেই সংস্থাটার মধ্যে এমন কিছু দায়বদ্ধতা কাউকে নিতেই হবে সেখানে যারা মাথায় রয়েছেন। এবং সেটাও জানা নেই যে এই ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির মধ্যেই কি ঘুণের পোকা রয়েছে, এটাও আমাদের জানা নেই। কিন্তু হ্যাঁ, আমরা এটাও মানি যে যে দাবিটা করা হচ্ছে যে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা, ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দিলেই যে সমস্ত সিস্টেমটা ঠিক হয়ে যাবে এমনটা নয়। কিন্তু যে দাবি নিয়ে আন্দোলন, সেই দাবি তো অন্যায্য নয় শীর্ষেন্দুদা। মানে প্রশ্নটা এখানেই যে এই যে দুর্নীতির জাল বহুদূর বিস্তৃত, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের মধ্যে একটা বিজেপি লিঙ্কও ছিল। তাহলে তদন্তে সেক্ষেত্রে সেই জায়গায়, সেই মাথা পর্যন্ত কেন যাবে না পৌঁছলো? ভারতের সংবিধানের 19-1 এ ধারায় অনুচ্ছেদে লেখা আছে বাক এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা, এবং সেখানে জনসমাবেশ তার শান্তিপূর্ণভাবে, এগুলো 6টা মৌলিক অধিকার আছে। এখানে যে কোনো মানুষ তার বাক স্বাধীনতা প্রকাশ করতে পারেন বা শান্তিপূর্ণভাবে জনসমাবেশ করতে পারেন, যেটা এনারা করেছেন। সত্যি তো তাই, পরপর 2 বছর নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে কেন? কারা নিট পরীক্ষা দেয়? কারা নিট পরীক্ষা দিয়ে পাশ করবার পর কি হয়? ডাক্তার হয়, যারা জীবন দান করে, যেখানে মানুষের সঙ্গে একটা ভগবানের পর ডাক্তারদের স্থান। সেই ডাক্তারি পরীক্ষায়, নিট পরীক্ষায় কেন প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে? আজকে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী যদি রেলের একটা দুর্ঘটনার পর মন্ত্রী থেকে পদত্যাগ করতে পারেন, তাহলে নিট পরীক্ষার 2 বছরের প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করতেই পারেন যে কোনো কেউ। হয়তো তিনি পদত্যাগ করলেই নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আর ফাঁস হবে না, তা নয়, কিন্তু সেটা করতে হবে ইউপিএসসির মতো করতে হবে।
সেই সংগঠনে সেই গঠনতন্ত্র বলে নিয়ে আসতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থায়। শিক্ষা সমাজের মেরুদণ্ড। আজকে সেখানে আন্দোলন হয়েছে, সেখানে 163, আগে যেখানে 144 ছিল, সেখানে কোনো মিছিল সমাবেশ এগুলো করা যাবে না। কিন্তু সেটা দেখতে হবে যে আজকে কিসের জন্যে সেই সমাবেশ। আজকে যেই করুক, সোনম ওয়াংচুক করুক আর যিনিই করুন, আজকে সৌরভ দাস আর আশুতোষ তার মধ্যে রাঙ্কা তিনি আজকে রাড্ডার সঙ্গে দেখা করেছেন। সেই দেখা করে তাদের 10 মিনিট কি কথা হয়েছে, তিনি হয়তো কথাটা এগিয়ে দেবেন, সেগুলো সব কিছু ঠিক আছে। কিন্তু যে জন্যে যাওয়া আজকে সিবিএসসি পরীক্ষার যে পদ্ধতি সেগুলো পর্যন্ত করা, সেগুলো দেখতে হবে। আজকে শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে কেন দুর্নীতি থাকবে? যেমন এই রাজ্যের এসএসসি পরীক্ষার দুর্নীতি হয়েছিল, তেমনি প্রশ্নপত্র ফাঁসও কিন্তু দুর্নীতি। দুটো একসঙ্গেই দেখতে হবে। শুধুমাত্র রাজ্যের দুর্নীতিটাই দুর্নীতি আর ওই শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্নীতিটা দুর্নীতি নয়, সেটা দেখলে হবে না। অন্যায়টা সবসময় অন্যায়। শিক্ষা মানুষের আলোর দিকে এগিয়ে দেয়, অন্ধকারের দিকে এগোয় না। শিক্ষার ব্যবস্থাতে আলো যেমন থাকবে, তেমনি সঠিক নিরপেক্ষ দুর্নীতি থাকবে না, সেই ব্যবস্থা নিয়ে আসতে হবে। সেটা তুলনা করতে হবে সারা ভারতবর্ষের মতো, সেই জায়গাতে নিয়ে আসতে হবে যে সূর্যোদয় যেমন হয় তেমনি শিক্ষা মানুষকে ছোটবেলা থেকে অনেক এগিয়ে দেয়। আজকে কিসের জন্যে? আজকে প্রত্যেকটা মানুষ কত কষ্ট করে আজকে নিট পরীক্ষা দিতে যায়, বাচ্চা ছেলেগুলো টিউটোরিয়াল হোম থেকে সেগুলো প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। কিভাবে হয়? কেন হয়? কেন এগুলো হবে? একদম শীর্ষেন্দুদা ঠিক যে কথা বলছেন যে দুর্নীতি দুর্নীতি, অন্যায় অন্যায়, বিচার পাওয়ার অধিকার সবার রয়েছে। আমরা দেখেছিলাম আমাদের এখানে যখন 26,000 চাকরি প্রার্থীর একেবারে চাকরিটা সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়েছিল, তাদের আবার পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। এবারও এই 23 মে যে পরীক্ষা বাতিল হলো নিটের, 22 লক্ষ পরীক্ষার্থী তারা আবার পরীক্ষা দিলেন 21শে জুন। তাদের সেবার যে 23 মে যে পরীক্ষা তারা দিয়েছিলেন, 21শে জুন সেই পরীক্ষা তারা নাও দিতে পারেন। তাহলে এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাদেরকে কেন ঠেলে দেওয়া হলো, কেন এগিয়ে দেওয়া হলো? তাহলে কি সরকারের কাছে শিক্ষা ব্যবস্থা অগ্রাধিকারের তালিকায় নেই? দেখুন, দিল্লিতেই লাগাতার আন্দোলন, আর এবার জেপি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠক বিক্ষোভকারীদের। লিখিত আকারে দাবি পেশ করেছেন আন্দোলনকারীরা। পোস্ট জেপি নাড্ডার, ধর্ণা তুলুন, আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অনুরোধ জানানো হয়েছে আন্দোলনকারীদের, এরকমই জেপি নাড্ডা তিনি পোস্ট করেছেন। আর দিল্লির এই পরিস্থিতি নিয়ে কুণাল ঘোষ তিনি কি বলেছেন শোনাবো। যন্তর মন্তরে বিজেপি সরকার, ফ্যাসিবাদী সরকার, স্বৈরাচারী সরকার যেভাবে আন্দোলনরত পড়ুয়া এবং যুব সমাজ, নতুন প্রজন্ম, তাদের উপর যেভাবে লাঠিচার্জ করেছে, আমরা তীব্র নিন্দা করছি। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস তীব্র নিন্দা করছে। এটা হতে পারে না কখনো। দিল্লিতে এই পরিস্থিতি, কুণাল ঘোষ তিনি বলছেন আমাদের এখানের পুলিশ লাঠিচার্জ করে না। কিন্তু কুণাল ঘোষ হয়তো কোথাও গিয়ে ভুলে গেছেন, এই 26,000 চাকরি প্রার্থী তারা যখন আন্দোলন করেছিলেন, বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন, একজনের পেটে বুকে কিভাবে লাথি মারা হয়েছিল, আমাদের মনে পড়ে গিয়েছে সেই ছবিটা। যাই হোক, কফিলিয়াদি দেখুন, এই যে মঞ্চটা না, লাথি তো এখানে কালচার আলাদা, তখন তো পুরো মানে শাসকদের আইন চলতো। কিন্তু এই যে মঞ্চটা, সেই মঞ্চ থেকে কেন উমার খালিদের নাম উঠছে, তাকে কেন বলা হচ্ছে যে মুক্ত করতে হবে, এর অভিসন্ধিটা কি? এনার সঙ্গে নিটের কি সম্পর্ক আছে বলতে পারেন? নিটের সঙ্গে উমার খালিদ কি করবেন? তার মানে এটা একটা অনেক গভীর, এটা ভাবা দরকার এরা কি চাইছে। দেশদ্রোহীদের নিয়ে এদের কি কাজ আছে যে দিল্লিতে একেবারে মাস্টার মাইন্ড ছিল নাশকতার? আবারও সেই কথা আমাকে বলতে হচ্ছে যে এরা কি চাইছে, সেটা তাদের সঙ্গে কথা বললেই তো হতো। কথা তো হলো, সেটা এখন হলো, এখন হলো, এই পরিস্থিতি দিল্লিতে তৈরি হওয়ার পর 20 দিন ধরে কেন কথা বলা হলো না? একটা অদ্ভুত একটা মানুষের সামনে একটা ফানুস তৈরি করে দিয়েছিল। ইনি হচ্ছেন একবারে সেই ফুংসুক, যেটা একেবারে আমির খানের মুভি 3 ইডিয়টস এর বিষয়টা তো তা না। এতগুলো 100টা। আমি এখান থেকে রবীন্দ্রনাথ বাবুর কাছে যাব। রবীন্দ্রনাথ বাবু, এই যে ছাতার মতো কোচিং সেন্টার গুলো গজিয়ে উঠেছে, তাদের নজরদারি কে করবে? একদমই। এবং যে কোটাতে যে মানে সুপ্রিম কোর্টকে পর্যন্ত হাত দিতে হয়েছে, যে কোটাতে যেভাবে রাজস্থান সরকারের দেখা দরকার 16 বছরের নিচে কেউ ঢুকতে পারবে না, এবং যেভাবে কোটাতে সুইসাইড বেড়ে যাচ্ছে,
সেগুলো নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট তো এমন একটা জায়গায় গেছে যে এপিডেমিক বলেছে। আপনারা স্টুডেন্ট সুইসাইড নিয়ে 26 ফেব্রুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে ইট হ্যাজ বিকাম এ সুইসাইড, ইট হ্যাজ বিকাম এপিডেমিক, মানে স্টুডেন্ট সুইসাইড এটা একটা এপিডেমিকের জায়গায় চলে গেছে। কেন এপিডেমিকের জায়গায় চলে যাচ্ছে? তার এই যে নিটের প্রশ্ন ফাঁস হচ্ছে, তারপরে একটা ছেলে মেয়ে এত বছর ধরে একদম যেটা রবীন্দ্রনাথ বাবু বলছেন যে কেন এপিডেমিকের জায়গায় চলে গেছে সেটা দেখা উচিত, এবং যারা যারা জড়িত এই প্রশ্ন ফাঁস বলুন বা ওই খাতা দেখার গোলমালের ঘটনায় তাদের যেন কড়া শাস্তি দেওয়া হয়, তা না করে যেন ওই আন্দোলনকে দমিত না করা হয়, এটাই আমাদের দাবি থাকবে। মদন মিত্র তিনি ঋতব্রত তৃণমূলে নাম লিখিয়েছেন, আগেই তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছেন, তবে এবার সরাসরি তিনি অভিযোগ করছেন যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রিমিনাল। কি বলেছেন তিনি রাখবো আপনাদের সামনে, আলোচনায় আসবে একটা বিরতির পর, সঙ্গে থাকবেন। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।